देश दुनिया च वसते पंजाबियों को खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन। तुसीं जानते ही हो कि अजकल एक खोज कारज चल रहा है कि दुनिया भर दे विच वसदे पंजाबी जां सिख जिन्हां ने अपनी सफलता का परचम बुलंद किया है और साडा कौमी मान वधाया, दस्तार का मान वधाया, उन्होंने लोगों को तुहाडे रूबरू प्रस्तुत कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। सो इसे लड़ी दे विच इसे खोज अधीन एक CV, एक बायोडाटा मेरे सामने आउंदा। एक शख्स बहुत सारे अहुदियां नाल, बहुत सारिया संस्थावां नाल वाबस्ता है, जुड़िया होया। ना है पद्मश्री विक्रमजीत सिंह सानी। पद्मश्री सन्मान वड्डा है और वह भी सरदार, दस्तारधारी सरदार नूं मिले होर चंगा लगता है। लेकिन विक्रमजीत सिंह सानी दी बहुत सारिया सिफतां ने। मैं एक वीडियो रन कर रहा, चला रहा, जिहड़ी अरुण जेटली जिहड़े साबका वित्त मंत्री जिहड़े हुण फौत हो गए, उन्हां वल्लों विक्रमजीत सिंह सानी के बारे कुछ गल्लां कहीआं जा रही। सो सब तो पहला असीं वो वीडियो देखते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स ने, उस तो बाद फिर अगे चलते हैं। बाबा बघेल सिंह जी के नां ते म्यूजियम बनाया और विक्रम सिंह सानी जी ने यदि पहल की है। तो बड़े साल तो विक्रम जी को देख रहे हैं, वो कोई ना कोई पॉजिटिव काम करने च लगे रहते। मैं कदी उन्होंने खाली नहीं देखा, कदी हिंदुस्तान कदी हिंदुस्तान के बाहर। मैं किस तरह कोई ना कोई अच्छा काम करा, उस पॉजिटिव काम करने च हमेशा लगे रहते। मैं लगता है कई बार इन्हों का दिन 24 घंटे का नहीं होता, थोड़ा ज्यादा होता है। मैं अज जी विक्रम जी तुसी पहल की है बंगला साहब के इस इतिहासिक गुरुद्वारे की है, ये तुसी फोटोग्राफ्स देख रहे हो वख-वख मौकों दियां विक्रमजीत सिंह सानी जिन्हां नाल असीं गलबात करनी है, उन्हां दे एक्टिविटीज़ नूं लैके एक कोलाज रूप दे विच साडे सामने आईयां ने। मैं देखदा है कि जिहड़ा अरुण जेटली जिक्र कर रहे हैं बाबा बघेल सिंह हैरीटेज म्यूजियम, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੈ 10,000 ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। सो मेरे नाल ने सरदार विक्रमजीत सिंह सानी। स्वागत करदा सरदार साहब, जी आया तुहानू। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सरदार विक्रमजीत सिंह सानी पद्मश्री बहुत घट लोगों के नसीब होया और ये एक बड़ा मान सन्मान, कौमी मान सन्मान है। सरकारां एवें नहीं दिंदियां, सोच समझ के बड़ा कुछ देखा जाता होगा। लेकिन मैं जिहड़ी गल देखी है कि एक बंदा लिख भी रहा, वो गा भी रहा, वो अकालियां नाल भी है, कांग्रसियां नाल भी है, वो जिहड़ी सरकार आउंदी केंद्र च उहदे नाल ही है। वो व्यक्ति की है, वो इन्ने काम इक्को वेले किस तरीके नाल कर रहा? मेरी मुराद विक्रमजीत सिंह सानी दी कार्यशैली तो है। हरजिंदर जी, मैं समझदा कि वाहिगुरू दी बख्शिश है। जिस तरह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, ही नहीं कि कृपा से सजे हम हैं, मुँह सो गरीब करोड़ परे। पर मैं समझदा कि सब तो वड्डा क्रेडिट मैं अपने माता जी नूं, पिता जी नूं दिना, जिन्हां ने बहुत ही ग्रास रूट लैवल तो मेरे विच वो वैल्यू सिस्टम परपक कीते। पंजाब दे विच मैं पढ़िया, फिर किस तरह एक नौकरी तो शुरुआत की थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो किस तरह फिर सन ग्रुप की स्थापना हुई। तो सब तो वड्डी उस परमात्मा की बख्शिश है, लगन है। और जो बचपन के विच माता पिता तुहानू वैल्यू सिस्टम दे दिंदे ने अपने धर्म के प्रति, अपने कौम के प्रति, अपने वैल्यू सिस्टम के प्रति, वो परपक्ष हो जाता है। तो वाहिगुरू की बख्शिश है कि मैं सार्क CCI का चेयरमैन हाँ, काफ़ी काम किया सी इंडिया पाकिस्तान दोस्ती दे उत्ते, ट्रेड अमृतसर इंटीग्रेटेड चैक पोस्ट पंजाब लई, ताकि साडा ट्रेड
पाकिस्तान नाल ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक जाए। तो वाहिगुरू महाराज ने पिछले साल मैनू इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स जो दुनिया की सब तो वड्डी ट्रेड की संस्था है उहदे इंडिया चैप्टर का प्रेजिडेंट मैं नियुक्त होया। जिहड़ी जिन्ने भी वपार हुंदे ने उहदा लैटर ऑफ क्रेडिट, आर्बिट्रेशन, तो इस तरह वाहिगुरू की बख्शिश रही। तो मेहनत तो बिना मैं समझदा भी कोई शॉर्टकट नहीं है जी। ते मैं आप भी काफ़ी ज़्यादा समा काम विच लगाना। लोग कई बार कहते भी ने भी तुसीं रेस्ट नहीं करते, तुसीं ओवर यूज कर रहे हो बॉडी 18 घंटे। और मैं समझदा कि देयर इज नो शॉर्टकट टू यू नो सक्सेस एक्सेप्ट योर हार्ड वर्क एंड दैट इज योर कर्मा। तो वाहिगुरू ने बख्शिश की कि मैं काउंसल जनरल भी बनया 7 साल पहले साउथ अफ्रीका का इंडिया वास्ते। और जो इंडिया दियां वड्डियां 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड ऑफ ट्रेड है जी इंडस्ट्री ट्रेड पॉलिसी वह मैंबर हाँ। तो 3 साल पहला नैशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो प्रधानमंत्री जी खुद देखते हैं और उहदी जो स्किलिंग दी जॉब्स की लोड़ है उहदे भी बोर्ड ते मैं हैगा जी। और ब्रिक्स मुल्कों की जो इकनॉमिक संस्था है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका उहदे च मैं भारत की नुमाइंदगी करदा और मैं एग्रीकल्चर काउंसिल नूं चेयर करदा। पर मैं समझदा कि सब वाहिगुरू की बख्शिश है, उहदा सदका है। अपने इंसान ते मुशक्कत मजदूर भी बहुत करता है जी, पर फिर भी सानू अपनी मेहनत, मुशक्कत और लगन दे नाल कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सानी साहब मैं देख रहा कि तुहाडी जिहड़ी सन फाउंडेशन है ਇਹਦਾ लगभग बजट कोई 2.5 करोड़ ਦੇ ਕਰੀਬ है और ਇਹ बड़ा साफ जिहा है कि तुहाडी जेब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पैसा ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। एक होर मेरे सामने डिटेल आ रही है कि तुसीं पिछले दिनों च 10,000 पैकेट जिहड़ा वा वो 10,000 किट्टां राशन दीयां वंडियां, जिहड़े मास्क ते सैनीटाइजर उन्हां दी गिणती अलग तो है। और इस तो इलावा मैं देख रहा कि बाबा बघेल सिंह हैरीटेज म्यूजियम जिहड़ा तुसीं बनाया जिहदा अरुण जेटली उद्घाटन करदिआं ये गल कहिंदे सीगे कि तुसीं सौंदे नहीं लगदे। सो मैनूं ये लगदा कि उहदे ते भी तुसीं 5 करोड़ तो ज़्यादा, हालांकि मैनूं ये डिटेल जिहड़ी आ गल नहीं करनी, पता नहीं तुसीं डिटेल कित्थों लई है, पर पैसे की चलो गल ना करिए पर आपां अमाउंट एक पासे रखिए क्योंकि एक आदमी का जज्बा हुंदा है। तो मैं समझदा कि मेरा डीएनए ऐसा है कि भाई आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प आवर कम्युनिटी और फॉर दैट मैटर एनी बॉडी, एनी जिहड़ा भी कोई गरीब है, लोड़वंद है। क्योंकि मैं महसूस करदा कि जे वाहिगुरू ने मेरे ते बख्शिश करके मैनू किसे समर्थ बनाया है और मैं अपने पिछोकड़ नूं देखदा कि मैं 1985 विच की सी, मैं 1990 विच की सी, किस तरह मैं अपना कैरियर शुरू किया मेहनत नाल, मुशक्कत नाल जी। और जे मैनू ये कहण च भी कोई हर्जा नहीं कि स्कूटर तो मारुति कार तो मर्सिडीज या बेंटले तक पहुंचे या मेबैक तक, तो इसलिए मैनू हमेशा और हर एक नू अपनी रूट्स नू याद रखना चाहिए तां असीं अपने लोड़वंदां दी मदद कर सकते हैं। जिद्दां म्यूजियम का सवाल है क्योंकि अज दा नौजवान साडे कथावाचक बहुत अच्छे तरीके नाल इतिहास नूं दसदे पर अज दे नौजवान नूं लोड़ है मॉडर्न तरीके नाल दस्सण दी। फॉरनर्स नूं लोड़ है अपने कल दस्सण दी भी गुरु ग्रंथ साहब दे विच 29 हिंदू मुसलमान भगतां दी बाणी है, किस तरह साडा धर्म सैकुलर है, किस तरह बराबरता है, जेंडर इक्वैलिटी है। होर भी इस टीचे नूं मुख रख के असीं गुरुद्वारा श्री बंगला साहब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो साडी सेवा लाई 5 साल पहले, वो एक बहुत ही खूबसूरत सेंट्रली एसी अपने भारत का पहला 3D म्यूजियम, उहदे तुसीं आके देखो कभी म्यूरल्स, ट्रांसलाइट्स, 250 संगत लिए ऑडिटोरियम बनाया और बहुत सानू भरवां उहदा रिस्पॉन्स मिलिया। 5 साल 25 लाख तो भी ज्यादा संगत उहदे दर्शन कर चुकी है। और सन फाउंडेशन का जिथों तक है उहते असीं 2000 तो भी पहलां दे 50 सेंटर पंजाब हरियाणा दे विच स्किलिंग दे पिंडां दे विच कस्बियां दे विच चलाते रहे। हुण डी एडिक्शन सेंटर क्योंकि तुहानूं पता पंजाब दे विच या नॉर्थ इंडिया च कह लो साडा यूथ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਗੈਰਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 257 ਡਰੱਗ ਡੀ ਐਡਿਕਟਸ ਨੂੰ ਸਕਿਲਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਿਪੇਅਰ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, IT ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਗਲੀ ਘਰ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਕਿਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਟਰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੋਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 200 ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 84 ਰॉयट ਵਿਕਟਮਸ ਲਈ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਫॉर ਜੌਬਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਗੀਤ ਵੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਲਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਵੰਡਾਵਾਂ, ਬਾਬਲਾ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਆਭਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰੂਹਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹੋਰ NGOs ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10,000 ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚਾਵਲ, ਆਪਣਾ ਸਨਫਲਾਵਰ ਆਇਲ, ਸਪਾਈਸਿਸ, सोप वगैरह वंडे। लेकिन पिछले हफ्ते जो पता लग गया और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सानू दसिया कि बई, और सानू पता ही सी कि ये समस्या आने वाली है गुरुद्वारियां दे विच, ते असीं एकदम ही एक मुहिम शुरू की। और मैं पहले दिन ही, कोई अमाउंट नहीं मैं दसना चाह रहा, पर बहुत जिन्ना क भी साडे तो हो सके एक वड्डी अमाउंट असीं अपने वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन वालों, कनेडा में फोन किए, लंडन किया, इत्थे किया, आप अपने कोलों भी उदों फटाफट असी RTGS कराए। और मैं मौजूदा प्रधान सरदार मनिंदर सिंह सरसा जी ने जो बेनती की, मैं क्या ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी साडे ग्रंथियां नूं, साडे पाठ, इररिस्पैक्टिव हू इज द प्रेजिडेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज कि साडे जिहड़े गुरुद्वारियां दे विच वजीर ने, साडे गुरु दे वजीर ने, जे असीं उन्हां नूं सैलरीज नहीं दे सके, राशन नहीं दे सके, तो साडा ये लख बंदे नूं भी रोज रोटी खवाना, ठीक है, बहुत अच्छी गल है, पर दैट इज नॉट आवर पर्पज, इज नॉट फुलफिल्ड। तो असीं यतन कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि डेफिसिट बहुत ज्यादा है जी, क्योंकि गुरुद्वारियां दे विच कोरोना के डर करके संगत घट है। मैं तुहाडे चैनल राहीं भी सारे संगत नूं भी अपील करना कि भी इट इज आवर ड्यूटी कि जिहड़े भी साडे
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ BPL ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਫॉर ਵੂਮਨ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਔਕੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਊਜ਼ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਆਫਿਸਰ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਐਮਬੈਰਸਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇਖੇ ਕੁਝ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਗਣਾਉਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੜੀ ਭਰਵੀਂ ਹੈ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ NRIs ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਔਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ, ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਜਨਵਰੀ 1998 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਰੌਣਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਜੀ। ਤਮਾਮ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਾਹੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, MS ਗਿੱਲ ਹੋਣ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਗੇ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰਨ ਬਣੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 5-7 ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦਾ 300 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਹਿੱਟ ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ੋਅ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 250 ਸ਼ੋਅ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 25 ਚੈਪਟਰ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਲੰਡਨ, ईरान, कुवैत, दुबई, अबू धाबी, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, मतलब बॉम्बे, तुसी ना लाओ, हर जगह जिथे भी पंजाबी वसदा है उत्थे वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है। उत्थों के इंडस्ट्रीलिस्ट, उत्थों के बुद्धिजीवी और एक नॉन पोलिटिकल संस्था है। असी मेन कंसनट्रेट किया भी अपने पंजाबी हैरीटेज का प्रचार करिए। बोले सो निहाल बनया, गुरु मान्यो ग्रंथ बनया, 300 साला शताब्दी सरबंस दानी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी उत्ते ਉਹ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਗਏ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉੱਥੇ ਆਈ। 26 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ IG ਸਟੇਡੀਅਮ ਚ ਆਈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ, ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਸਨ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ। ਕੋਈ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ, UK, USA ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ
ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਫੋਰਮ, ਜਿਹਦੀ ਹਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 5 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਔਰ UK USA, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਬਾਕੀ ਵਿਸਾਖੀ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਹੜੀ ਜਾਂ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਾਡੇ WPO ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਸਬੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਖੇਤਰ 'ਚ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਛੂਤਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਅਜਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹਸਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਕੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਂ, ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਟੇਕਨ ਅਬੈਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਉਦੋਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਖੋਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ, ਕਲਚਰਲ ਵਰਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲੀਅੰਥਰੋਪਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮਿਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅਦਰਸ। ਜੀ, ਅਸਲ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੀਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਸਿੰਗਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਅਜੀਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ CD ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ CD ਅਸੀਂ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸੀਡੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਨੇ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਊਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਗਾਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗਾਇਆ ਕਿ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ DVD ਬਣਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਬਣਾਏ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ, 4 ਪੁੱਤਰ ਜਿਨੇ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਖੋਇਆ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 'ਚ 1-2 ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਊਲ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਹਾਰਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਰਾਨ ਦੇ
ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਏਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, तो मैं वो हैरान हो गया। वो कहते यू नो पर्शियन। मैं कहा जी साडे गुरु साहबान दा फारसी दे विच भाई नंद लाल गोवा जी ने लिखिया। फिर मैं वो गाया, गुरु नानक देव जी उत्ते गाया रब है एक ओंकार। करतारपुर साहब जदों पहला जथा गया मैनू जान दा मौका मिलिया जी, उत्थे गाया। तो एक शौक वजों है पर नाल एक ड्यूटी भी है कि अच्छा वीडियो बना के अपने गुरु साहबान दी अपने हिस्टोरिकल चीज़ नू अपने नौजवान पीढ़ी दा अगेन मैं एम्फेसिस दिना कि उन्हां अगे ये अपना इतिहास रखिया जाए। दरअसल दोस्तों ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया दे विचों असीं निकलदे हां। कई लोग झूरदे रहिंदे आ, कोई छेती तसल्ली हासिल कर लैंदे आ, लेकिन जेकर प्रेरणा लैनी होवे ते विक्रमजीत सिंह सानी वर्गे इंसान जिहड़े बहुत छोटे सर्कल दे विचों मूव करदे आ, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो निकलते आ और उस तो बाद छोटिया छोटिया नौकरियां भी करते आ, छोटे छोटे व्हीकल लेंदे आ, उस तो बाद अगे तुरते जाते आ, दिन नहीं वेखते रात नहीं वेखते, तसल्ली कोई शब्द ही नहीं इन्हां लई। लेकिन अगे वधदे कद एडे वड्डे हो जाते हैं कि असीं इन्हां लोकां नूं प्रेरणा स्रोत मनण लग पैंदे आ। कई तरह के दोष प्रति दोष हर बंदे नाल जुड़ते हैं, लेकिन सानी साहब वर्गे लोग बेदाग हो के अगे निकलते जाते हैं। ये कम्यूनिटी का मान भी होंगे। मैनू पता है कि असीं इन्हां नाल कुछ कौमी गल्लां करनियां, सिखां दे मसले भी डिस्कस करने आ, लेकिन इहदे लई एक होर एपीसोड जरूरी होऊगा। इस एपीसोड दे विच मैं इहनूं बहुत बड़ा निजी रखिया क्योंकि कई वारी असीं जदों तुरदे आ तो तुरन लग्या सानू लगता कि यार ये तो मंजिल बड़ी दूर जो असीं सोचते हैं ये नहीं संभव, ये तो दूजिਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ नहीं कर सकते। सो साडे ਲਈ सब तो वड्डी गल ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਹ ਉਨੇ ਹੀ ਔਖੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਨਣ ਦਾ, ਕੱਦ ਵੱਡੇ ਕਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਨਾਂ ਬੜੇ ਅਸਮਾਨੀ ਲਿਖ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ? देखो ये एक मोटिवेशन है क्योंकि एक बारी तुहानू मैं दोबारा शुरू की थी जो इंटरव्यू किया कि भी कुछ माता पिता का भी बहुत सहयोग रहिंदा है। मातावां नूं मैं बेनती करांगा कि छोटियां तो ही बच्चियां नूं अपने गुरुआं दे नाल अपनी पंजाब बोली दे नाल अपने चंगे वैल्यू सिस्टम नूं दस्सण, उन्हां दे नाल टाइम स्पेंड करन, पर मेहनत और मुशक्कत नाल हर चीज़ हासिल की जा सकती। तुसीं देखो पंजाबी तुसीं होर उदाहरण छड्डो, पंजाबी जिहड़े कनेडा गए अमरीका गए वो भी तो देखो किस तरह मिनिस्टर बन के, डिफेंस मिनिस्टर हरजीत सिंह सज्जन, नवदीप सिंह बैंस, किथे इंडिया के बंदे देख लो, यूके का हुण प्रधानमंत्री किते बनन नूं फिरदा है, फाइनेंस मिनिस्टर जिहड़ा, इदां दे होर पंजाबियां ने। ये आपां नूं सोचना पएगा भी पंजाबी पंजाब तो बाहर क्यों ज़्यादा प्रफुल्लत ने, भावें इंडस्ट्री च ने, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮਿਹਨਤ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਸਟਰ ਬੇਸਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਵੇ, HMEL ਬਠਿੰਡਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ITES ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਲੈਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ DNA ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ 16-18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਰ ਸੈਕੰਡ ਟੂ ਨਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਖੜੋਤ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸਫਲਤਾ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਣ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘੜਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆ। ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਆਪਟੀਮਿਜ਼ਮ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਲੱਗ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਲੱਗ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ, ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੋ, ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੋ। ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ।